Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Prijetno popladne od studijota na Radio Slobodna Makedonija, ovdje sproti vladata na Republika Makedonija. Vi posakova Milenko Nedeljkovski, so kogo sakali ili nekele, dok ustanova frekvencija kje se dužite do 18 časov. A i da kažem zbor 2, da se zarabotam honorarot, včera beše Super Tuesday, znači super vtornik od koga vo mnogo državi u Amerika ima glasanje za delegatite za konvencijite na dvete najgolemi partiji. Tamo je bipolaren partijski sistem, praktično dve partije rešavati se. I jedan od denovite koji rešava mnogo je toj včerašnji od den, kada što praktično golemi pobednici se, kaj republikancite Donald Trump, kaj demokratite Hillary Clinton, što to je što kaj Donald Trump tamo ima podosta konkurenti negovi, kako vtoroplasirani od Ted Cruz, Rubio, Kasić, Carson, onija koji se odkaže, već je Bush bi bilo premnogo Ted Bush da bude predstavljena ta država, Christie, Fiorina, Gilmore, Graham, Huckabee, Jindal, Pataki, Paul, to je na Ron Paul sin od Perry, Santorum, Walker, jedan kup republikanci saka da dojat na mesto to, da se nadprevaruva za vlez vo Belota kuća. Ona što kako rezultat bidna včera, da vo 11 državi se glasaše i Donald Trump pobedi vo 2, 4, 6, 7. Vo Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, vo Washington i vo Vermont. Ted Cruz pobedi vo 3 državi, Aljaska, Oklahoma i Texas, a Marco Rubio pobedi vo Minnesota. So to je što samo vo Minnesota Donald Trump beše tret, znači Rubio, Cruz pa Trump. Na site drugi mesta beše, kada što ne beše prv, beše vtor. To je znači da u ovaj moment Trump ima 316 delegati. Skupno ima ušte, Trump ima 316, Cruz 226, Rubio 106 i drugi tevek jedna tamo ne se benigni. Što to je što, za da se pobedi na nominacijata za republikanski kandidat, potrebno se 1237, što znači da na Trump mu treba ušte jedno 900, međutim, slobodni se 1784, što znači da na Trump ako mu treba 900, na Cruz mu treba nad 1000 i nešto. Vtoroplasirani od Cruz. Kaj demokratite podruga situacija, tamo ima samo dva kandidati, Bill Clinton s izvinom Hillary Clinton i osameni od Sanders. Bernie Sanders včera pobedi vo 4 države, vo Colorado, Minnesota, Oklahoma i Vermont. Međutim, interesno je da pobedi vo 4 državi, to je pobedi vo povijek državi od koliko site zajedno republikanci što go pobedija Trump. Bernie Sanders pobjede vo povijek državi protiv Hillary Clinton. Hillary Clinton je osvoja Aljaska, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas i Washington. So to što tuka situacija taka i nife jedna ogromna razlika.
Hillary Clinton ima 1034 delegati. To se delegati koje ona gi osvaja, tije može da se promenat, međutim ovo princip, to je se brojke koji teško se. Ta ima 1034, Sanders ima 408, što znači 30 nastoje od brojkata na Clinton. Tamo ima ušte 3323 delegati koji treba da se osvojat. So to je što na Clinton i nedostasуваат околу 1300. Уште бидејќи 2383 се потребни за да се победи во таа номинација. Со тоа што републиканците и демократите различно ги бројат нештата, имено кај демократите постојат така наречени супер гласови. И ако ја погледнете графиката кај гласовите на Клинтон, тоа се гласови кои важат повеќе од обични гласови. Значи, што би рекол Джордж Орвел во неговата животинска фарма, сите животни се исти, само некои се поисти од другите. Така да кај Клинтон безмалку 45% од гласовите се од супер гласовите, од супер делегатите. Кај Сандерс тоа не е ни 2-3%, 2-3%, што значи дека ако се гледа ситуацијата кај Клинтон и кај Сандерс само во пообични гласови, еден човек, еден глас, во тој случај они се поприлично егал. Меѓутоа, така тоа не го решаваат демократите, го решаваат на друг начин. Кај републиканците е почиста ситуација. Тамо ко бие, тај добие. Трамп има 316, Круз има 226 и очигледно ќе присуствуваме на враќање во канцеларијата, во така наречениот Oval Office, на враќање на белците на власт во Америка. Уште ако влезе Трамп, тоа значи на белите супремисти, односно некои би ги рекле супренацисти, во однос на овие другите кои имаат поголема толеранција за луѓето со друга религија и обоени. И ако се видат презимињата на другите, да кажеме, конкуренти на Трамп, Круз, Рубио, Касич, Карсон, тој е црнец, Фиорина, Патаки и така натаму, се гледа дека се тоа некои кои се така со некои корени кои се од држави кои се така со луѓе кои доаѓаат со подруга боја на кожа, да кажеме добар дел од Средна и Јужна Америка, како Рубио, например. Но кај Трамп тој очигледно, тој јасно искажува дека е белец и дека не сека да прима муслимани и дека ќе забрани влез од Мексико, ќе гради зидови и така натаму, ќе прегледува кој е што е и до сега влезен и така натаму, сосема една друга стратегија. Имав прилика да бидам минатата недела во Париз, каде што еден од дебатерите на дебатата на која бев поканат јас од Македонија, говореше еден професор на факултет и публицист и колумнист од Америка, Джое Джатрас се вика човекот, кој што објаснувајќи ја Клинтонка кажа следново: кога ќе кажете Клинтон, во Америка асоцира само на едно, на корупција. Која е разликата меѓу Бил Клинтон и Хилари Клинтон? Вика, Бил Клинтон беше шармантен, а Хилари ја мрзат дури и оние што работат со неа и што се најблиску до неа и што која посекуваат незината победа, дури и тие ја мразат. Ќе биде судар на председателските избори след есеноска, ќе биде судар меѓу еден шоумен, како што е Трамп, и еден милитантен апаратчик, како што е Хилари Клинтон, спонзорирана од сите можни големи американски корпорации, вклучително од комплетниот Wall Street. Тоа ќе е сударот. Разликата меѓу Трамп и Клинтон, например, ако останат тие да бидат во сударот, е тоа што Трамп сам си ја финансира својата кампања од свој джеб. Хилари Клинтон тоа го прави посегнувајќи во джеповите на другите кандидати. За Берни Сандерс, кој е симпатична фигура, тој е во републиканците, меѓутоа е практично човекот марксист,
da ne kažem komunist, se veli дека не е да изгуби толку, не е да загуби, меѓутоа дека е тешко да се бори против апаратот на Хилари Клинтон, а сега дали Хилари Клинтон е изборот на левите, односно на демократите во борба против Доналд Трамп, и колку ќе е тоа добро за демократите, тоа ќе го покажат следните избори. Во секој случај во Америка веќе ништо нема да е исто. Веќе ништо не е исто, бидејќи веќе добија председател црнец, а сега следната година ќе имаат председател или жена, или шоумен, забавлjač, каков што е Доналд Трамп. Многу мина го сметаа за бутала, за клоун, ама очигледно човекот не е тоа, него точно си ја знае својата работа. Значи, тоа беше супер вторникот, вчерашен. Следат уште 1-2 датуми со повеќе во повеќе градови каде што се, во повеќе држави каде што се гласа и кои конечно ќе го решат кандидатот, меѓутоа во меѓувреме има и оној начин на откажување, па нудење позиција на подпредседател во доколку се победи и така натаму, така да се е отворено на крајот на криштата. Америка е една држава каде што сите за се можат да се пазарат и се испазаруваат. Белата куќа, без разлика кој ќе влезе во Белата куќа следната година, оваа година изјавува дека злоделата на ИСИС врз христијаните, а се сеќавате и знаете што се случуваше таму, имаше обезглавување, масовни убиства, масовни обезглавување, убиства на жени, на деца, живи палење и така натаму. И вели White House, вели ISIS extermination of Christians can't be called genocide yet. Значи, се уште не може да стане збор за геноцид врз христијаните од страна на ИСИС, според Белата куќа. Мене ми е тоа нормално, иако е ненормално за секој народ, меѓутоа нормално е ако се знае дека Белата куќа е во можна блиска врска, бизнис и врска со Саудиска Арабија и со Катар, кои се главните финансиери на исламскиот тероризам во целиот свет, па вклучително и на ИСИС, кој ги обезглавува луѓето, меѓутоа ете според Белата куќа тоа се уште не бил геноцид. Разните невладини, разните соросоиди, разните про-СДСМ портали, интелектуалци, во наводници, активисти и така натаму се здробија повеќе години, особено во последната, трубејки дека имало фантомски гласачи во Република Македонија и токму затоа ВМРО победувал, инаку не победувал затоа што граѓаните тоа го сакале, имало фантомски гласачи. И сега излезе вчера, а јас ќе го потенцирам во овој момент, податокот од Државната изборна комисија, да подсетам, тамо председател е кадар на СДСМ и СДСМ го има мнозинството гласови, односно со надгласување може да го победи, односно да било какво барање на ВМРО да отстрани. Тој ДИК, значи про-СДСМовскиот ДИК, излезе со соопштение дека нешто над 100.000 полнолетни граѓани, државјани на Република Македонија, кои се во базата на МВР, ги нема во базите на другите 10 институции што ги споредува Државната изборна комисија. Тоа е и од извори на ДИК. Првичните информации говорат дека не се работи за фантомски гласачи, туку за македонски државјани со валидни адреси, но кои ги нема во актуелните бази со кои располагаат домашните институции последните неколку години. Ова практично значи дека во последните години не се евидентирани како невработени, немаат имот на своје име, не се пријавени во Фонд за здравствена заштита или пак во пензиски фондови. Најмногу од овие државјани, речиси 90%, се заведени во општините. Пазите, Гостивар, Струга, Тетово, Куманово, Теарце, Врапшиште, Чаир, Боговиње, Липково, Желино. Светнова Сјаличка, да. Според етничката структура од државјаните што ги немало
во првичните бази во институциите нешто под 90.000 се албанци, а преостанатите се македонци и други. Значи, нема фантомски гласачи, тоа се албанци кои се иселени од Македонија и отишле у Швицарска и тамо си останале да живеат. Македонија не ги интересира. Оние што останале во Македонија, македонци, има и албанци, тие си гласаат за своите партии, односно својата политичка ориентација. Фантомски гласачи не постојат. Нешто, еве, се обидувам да видам 2 дена, вчера излезе оваа информација и денеска нема пред зградата каде што е лоцирана Државната изборна комисија и председателот кој инако од СДСМ, нема невладини организации да бараат правда за тие 100.000, да бараат да се бунат, да бараат оставки, да бараат разрешувања од Државната изборна комисија. Нема правда, нема мир, има податок од Државната изборна комисија, 100.000 полнолетни граѓани, од кои 90.000 се албанци, едноставно не се регистрирани, сем што се граѓани на Република Македонија, не се регистрирани во ниту една државна институција од типот на пензиски фонд, фонд за здравствена заштита, агенција за вработување и слично. Ја лично 100 пати сум рекол кога сум есенско-зимско дете и сакам многу зима и есен и магла и дожд и сумаглица и ладно и студено и снег и све и кал. Ама еве на секој крај на зима ми доаѓа малку преку глава зимото и некако едва чекам да дојде лето и токму затоа ја побарав од Ел Чапо оваа музика за да ја пуштам, оти ми е преку глава. И од политика, и од овој рекол, тој рекол, и од зима, и од има зима, всушност нема цела зима. И знам, повеќе луѓе, мои пријатели, пријателки, така натаму, многу сакаат лето, јас им викам, не, јас сакам повеќе зима, ама еве сега се согласувам со нив, едва и чекам лето, нешто, Корчула, Оребич, Брач, Хвар. Малку така, октопотче, мушуле, ги викаат тие, како се вика, школки ги викаат и пиздице, валјда така личат, што знам. И вино, плавац од Пелешац и маслинов зајтин, маслиново улје и маслинки. И така и солена вода и сончење цел ден. Едва чекаме да дојде лето. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Нашето пријателство трае веќе 3-та радио сезона. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Еден од порано високо позиционираните функционери на СДСМ, Љупчо Павлевски Палчо, познат по разни дивоградбини из центарот на Скопје и познат по расколите, љубовта и после расколите што ги имаше со Бранко Црвенковски, се одважи на неговата Facebook страна да објави колумна, која претходно неговите колумни ги објавуваа тие прозаевистичките портали, ова не ја објавија ни така наречените провладини, значи никој не ја објави, логично, Миленко ја објави. Сите се плашат, едните се плашат од една страна, другите се плашат од друга страна, Миленко не се плаши, бам, објави. А тоа е на некој начин тестамент од Палчо, упатен кон Зора Заев, меѓутоа се однесува на многу што и многу нешта во оваа држава, па затоа сега ќе ви го прочитам, бидејќи никој не го објавија. Сите чутат, сите молчат, само Миленко го објави, па потоа нешто срамежливо ово и оне, меѓутоа си стоеше добри 30 сата тој текст и никој ништо, а кај Палчо имаше еден лајк и еден или два шера, или обратно 2 лајка, еден шер, значи ништо сами од себе си што се лајкувал. Па така, неговиот текст на Палчо кон Заев вели се носи наслов Заев, пуковник или покојник. И вели натаму. Бидејќи доаѓа време и сезона за производство на котли за централно грејење и подготовка за следната, која ќе биде камен ладна,
Ова е мојата последна лекција на младиот и исплашен бизнисмен од Струмица. На почетокот веднаш сакам да му изразам на Зоран Заев почит или респект по модерно за исклучителната храброст и упорност со која влезе во проектот Вистината за Македонија, подготвен стокмен од современата Римска империја. Сега, дали е тоа Италија, дали е Соединените американски држави. Црвенковски го одби тој проект. Значи, ова што Зоран Заев сега го прави со пуч, муч, непризнавање на суд, катица јавнева, 300 чуда, предавства и така натаму, практично како понуда од современата Римска империја го имал и Црвенковски, меѓутоа тој човекот тоа го одбил. Да продолжам. Црвенковски го одби тој проект, му беше понудан веднаш после тепањето на пратениците во парламентот во декември месец 2012 година. Она што остана неодговорено е следното. Тогаш надвор од парламентот Црвенковски, Заев и Стефче Јакимовски беа подготвени да се тепаат со специјалци додека се случуваше драмолетката режина во парламентот, а Црвенковски подоцна си замина во заборав, ќути како пичка под кошула, тоа се зборови на ова, не се мои. Стефче го оформи гром и нормално го победи политичкото дрво Андреј Петров во Карпош. А токму тогаш младиот бизнисмен од Струмица се нафати за најголемиот политички проект во поновата историја на оваа држава со име Вистината за Македонија. Од денешна дистанца е многу лесно да се пишува ова, но тогаш Зоран Заев ризикуваше се нафати и машки ја истера работата во крај. Заради објективност треба да се напише дека современата Римска империја во целост му даде огромна логистика од безбедност, информации, бомби, пиар, советници, стратези, да го изоди патот кој престоеше сам против сите. Сега, како е ова сам против сите, кога современата Римска империја му дала се? Добро, сам против сите, со еден куп недефинирани и профилирани остатоци од негогашната СДСМ на победничкиот социјалдемократски сојуз. Значи, овој дел не му стои на палчо, меѓутоа ете така си направилам текст, сам против сите, а зад него стои големиот чадор. Каков е тоа сам? Натаму текстот. Сега, Зоран Заев покажа храброст, упорност, неспорно и затоа освои огромни симпатии и респект од обичните, од честните граѓани. Но дали е тоа доволно? Дали е тоа лекот и оружјето со кое ќе се спаси државата од едноумие, од хаос и тоталитаризам на ДПМН? Одговорот е не. Не е доволно, воопшто не е доволно, заклучува Палчо. Натаму пишува. Повторно целта, одговорност и вина за килавоста, лошата состојба на терен, разочараноста на неинформираниот граѓанин од СДСМ паѓа на Заев. Приметив во малкуте директни контакти со младиот нуклеарно изамбициран за власт опозиционер, пази, значи Заев е нуклеарно изамбициран за власт опозиционер. И ќе си остане опозиционер, но дека, значи, во контактите, дека освен што вешто ви кажува оно што сакате да го чуете, што е едно од најлошите финти на Црвенковски што ги има ископирано, многу често ја користи втората одвратна и лоша навика на Црвенковски да се вади со изговори во кои ги плюка и користи најблиските соработници. Конкретно се плаши од авторитети околу себе, тоа е карактерна црта на БЦ, одлага, плимпла, калкулира, сосема различна личност е кога е во прашање партијата, сосема спротивно од неговата желба да ја сруши оваа власт, а мора да се признае дека му е многу голема таа желба. Двојството, различноста кога е во прашање СДСМ и власта е толку многу радикално спротивна, што делува одбивно, делува разочарувачки, делува како генератор за апатија која деновиве масовно се шири низ државата меѓу членовите на СДСМ. Конкретно, просечниот граѓанин е свесен дека Бејли и Орав се вистинската опозиција. Браво, Палчо, конечно и ти да сватиш. Обичниот човек е свесен дека СДСМ на собирот во Кочани, каде традиционално СДСМ добро проаѓа, се собираат едвам 500 граѓани. Обичниот граѓанин е свесен дека е против ДПМН, јас сум против ДПМН, значи Палчо, не ја. Но нема никој, ниту во комши, ниту во месна, ниту некој кажал, ало, постоиме, овде е СДСМ, нема ништо. Да направам, добро, тука има една мала, продолжувам, тој вели. Вулгарната поделба помеѓу лидерот Заев, кој ги контролира сите делегати на конгресите на СДСМ и сите општински председатели кои ги контролира Рада, Бела Рада,
ствара непroduktiven дуализам во партијата која ја успорува, ја прави трома и неадекватна за состојба во која ДПМН има доволно време да се консолидира од сериозните удари кои ги доби од Соединените американски држави и Европската унија. Значи, од таму добило ДПМН удари. Види богат. Препуштањето на Републичкиот изборен штаб на Дамјан Манчевски за изборите кои биле најважни во историјата на оваа држава, така барем Деновива кажува Заев, во најмала рака е хипокризија и заебанција. Немањето на синергија внатре во партијата на многуте групи по генерации, интереси, региони и роднини ја покажува неспособноста на Рада и Заев да направат победничка и силна СДСМ. Прво, Заев и Рада меѓусобно немаат никаква синергија, туку вулгарна поделба на делегатите и општините, па токму тоа е причината што едноставно е евидентно во блокирањето, затварањето внатре во Бихачка за да не бидат загрозени нивните идни функции во некаква си идна влада. На СДСМ му требаат само 30 дена и ноќи непроспиени, на СДСМ му треба многу малку за да ја прегази ДПМН со или без прочистени списоци, но претходно е потребно обичниот граѓанин да ни верува. Ова некако многу научна фантастика, меѓутоа тоа е негов став. Токму затоа, наместо да напишам Мочко 1 како минатиот пат, еве ќе ти покажам како се респектира лидер и тоа нема да го направам. Но, господине Заев, не ми се доволни твоите насмевки, не ми е доволно твоето калкулирање и чекање наместо СДСМ, Бејли и Орав да ви ја заврши работата, па вие, зелени и недоквакани детишта, власт да делите, а не сте деца, далеко сте од деца, што значи дека сте лоши, катастрофално лоши и лицемерни. Дечко од Струмица, полуписмени твои функционери тероризираат цели 2 градоначалници што ги има СДСМ, цртаат маркици по канцеларии, продаваат чоколади Милка по 95 денари. Дечко, Скопје не ти е Струмица. Уште помалку Комерцијална банка и село Велмеј. Дури и мојот душман Црвенковски се сложува со ова. Доста ти беше, не се инати, или ќе се смениш, или ќе се заебеш, трето нема. 100 пати ти е кажано да не се исповедаш на Наум, владиката, фанариотот и руската државна позиција во Република Македонија. Не може твоите муабети со Бејли Вице по Струмица да ги раскажува. Заклучок? Се што си научило од БЦ е лошо, а гледам дека многу малку си научило од она другото. Поточно, Љупчо Георгиевски, СДСМ на ланче го држеше и со смоки и јаевер по студентски домови го хранеше, ама гледам БЦ не ти раскажал, не те извежбал. Недозволиво е Груеб 10 години да владее, а ти да ми се фемкаш и заради Рада, Бела Рада и идната распределена власт и јуни месец да не ти е доволен. Престани селски финти да продаваш, спреми се и во јуни згази го ДПМН. Не туку расправај по пазари и душа и срце. Доста беше лигавање, гази го ДПМН или тргни се. Тоа е она што Палчо го порача на Зоран Заев. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.